ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 100। ठाकुरंकर स्नेह विश्वग्रासी सर्वत्र परिव्याप्त, सेथिरे निजर पर बोली किछि नाही, समस्ते ही तांकर आत्मीय। प्रत्येकटी जीव गोटिए दृष्टि रे ब्रह्मर भिन्न भिन्न खड़, सेई खड़ भितर देई ब्रह्म ही प्रकाशित देखा पाउछंती। चमड़ा द्वारा आपात दृष्टि रे अखंड को पृथक करा होईछि, वास्तव रे अखंड को पृथक करा जाय नाही। कहउछंती गଳାର ଘାଟି सेतेबेले गोटिए पाखरे पड़ी रही, अर्थात मते आउ कौनसी कष्ट दे पारु नाही, ताहा आडको आउ दृष्टि जाऊ नाही। वर्तमान वेदांतर मर्म कथा कहिले, जड़र सत्ता चैतन्य रे लय हुए, चैतन्यर सत्ता जड़रे लीन होई थाई। जेउठारे जड़र गुण और आकार अछि, सेठारे चैतन्य ताहा द्वारा गुण विशिष्ट होई आकार विशिष्ट होउछि। एही जड़ देहटारे रूप गुण आदि आरोप करी आमे माने कहूछु मु कड़ा, मु गरा, मु लंबा, मु गेड़ा। ए गुड़िक सबू जड़र धर्म, जहा चैतन्य रे आरोप करी आमे माने एपरी कहूछु। प्रकृत रे देहटार धर्म चैतन्य रे आरोप करा होउछि, पुणी चैतन्यर सत्ता जड़रे आरोपित होउछि। प्रकाशमान चैतन्य जड़ भितर प्रकाशित हेबारु आमे माने मने करुछु जड़ निजे प्रकाशित होउछि। रोग शरीरर धर्म, से गुड़िक आत्मा रे आरोप करी आमे माने कहू मोर रोग होइछि, सुख दुख होइछि। जल और अग्नि एपरि भाव रे मिसी रहिछि जे आमे माने कहू जल रे हाथ पड़ीगला, किंतु जलर ताप द्वारा हाथ पड़े, जल द्वारा नुहे। सेहिपरि मु जाने कहिले जेतेबेले देहरे मु बुद्धि आरोप करुछु, सेतेबेले देह जाने नाही, आत्मा ही जाने। पुणी देहर स्थूलत्व कृशत्व आत्मा रे आरोप करी कहू मु मोटा, मु पतला। देहर एते कष्ट भितर मध्य ईश्वरंक सहित जे एपरी जग होई पारे, ठाकुर एही दृष्टांत जेपरी जगत सम्मुखरे रखिछंती। मास्टर मास एही कथा कहउछंती। हीरानंद समर्थन करी जीशुख्रीष्टंक क्रूशबिद्ध करिवार कथा कहिले। ठाकुरे कहउछंती मास्टर कौन यह उपलब्धि करिछंती जे रोग भोग लोक शिक्षा पाई, उपलब्धि करि नथिले यह अनुमान मात्र। ठाकुरे जेतेबेले अन्य को कहउछंती चैतन्य हेउ, सेतेबेले सेही चैतन्यर अनुभूति रे बाधा सृष्टि करुछि जे दुष्कर्म बा पापर बोझ, ताहा से निज उपर को नहीं मनुष्य को कर्मर प्रभाव मुक्त कर देउछंती। तेबे सेमानंकर चैतन्य हेउछि। ठाकुरे कहउछंती अवस्था बदलिछि, मने करिछि चैतन्य हेउ, ए कथा समस्तंकु कहिबि नाही, किंतु ठाकुरे ताहा पारु नाहंती। मास्टर महाशय को कहउछंती आपण समस्तंकु कहिबे नाही, केवल जहार उपयुक्त अवस्था होइछि ताकु कहिबे, तार बाधा दूर होइजिवो। समस्तंकर बोझ बही कष्ट पाइबे नाही, किंतु ठाकुरे तो बोझ बहिबा पई ही आछंती, समस्तंक कष्ट ग्रहण करिया पई आछंती। सुतरां से अवश्य कहिबे। दैव प्रेरित होई लोक कल्याणर आकांक्षा रे प्रेरित होई तांको एही काम करिवाकु ही हेबो, जगतर समस्तंक दुख बहन करिवाकु हेबो। हीरानंद ठाकुरंकु कहउछंती आपण शरीर नहीं काहेकि एते चिंता करंती, जहा हेबार ताहा हेबो। मास्टर महाशय ठाकुरंक संग टिकिए बेसी दिन करिसंती। सुतरां से बुझिसंती जे ठाकुरंकर चिंता भक्त मानक पई, निज पई नुहे। भक्त मानक पई तांकर देह धारण, जेते दिन देह रहिबो सेते दिन भक्त मानकर कल्याण हेबो। देह न रहिले कल्याण कार्य व्याघात हेबो बोली ठाकुरे निजर देह और स्वास्थ्य रक्षा पई एते व्यस्त होउछंती। नरेंद्र शरत को कहउछंती तोर शांति होइछि।
ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୋଇନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ତାହା ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ଟିକିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି କହୁ, କାହିଁ ଭଗବାନ ଲାଭ ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେପରି ଦିନକରେ ଭଗବାନ ଲାଭ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ଦୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଲାଭ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ଆସିବ, ନ ଆସିଲେ ଜୋର କରି ସାଧନା କରିଯିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଫଳରେ ମନରେ ବରଂ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ସେହି ଅଶାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ତଥାକଥିତ ଶାନ୍ତି କହୁ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଭଲ। ସାଧକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି, କେତେ ତୀବ୍ର ବେଦନା ରହିଛି। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତିର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାହାକୁ ସହସ୍ର ଗୁଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଶାନ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବେ। ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ବା ଅଶାନ୍ତି, ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଯାହା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ। ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଉପାୟ ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ବୁଝିବା କଠିନ। ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ସଂସାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ମନରେ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ହୁଏ ତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନର ଶାନ୍ତି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ସେ ଭଗବତ ମାର୍ଗର ପଥିକ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ବିଷୟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁନାହିଁ, ମନ ଚଞ୍ଚଳତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ତୀବ୍ର ବେଦନା ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ମନରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇବ ସେତେ ହିଁ ମନର ବେଦନା ତୀବ୍ର ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଷ୍ଟିକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ ସେହି ମାର୍ଗ ମରୁଭୂମି ପରି। ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ନାହିଁ। ତୀବ୍ର ପିପାସା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ରହିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ କ୍ଷୁରର ଧାର ପରି। ତାହା ଉପରେ ଚାଲିଲେ ପାଦ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେବ, ଅଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ତୁଳନା ଜଗତରେ ନାହିଁ। ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଭୟ ପାଇଲେ, ହତାଶ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଛି। ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ନି ବକ୍ଷରେ ବହନ କରି ସେ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଘୁରି ବୁଲିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଏହାର ତୁଳନା ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧକକୁ ଏହି ଅଶାନ୍ତିର ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଆମେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁ ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ସେହି ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ସଂସାରର ନାନା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି। ମନ ଯାହା ଚାହିଁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଉନାହିଁ। ମନେକରେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ କି? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସାଧକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାମନା ବାସନା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଦୂରକୁ ଯିବାର ପଥ, ନିକଟକୁ ଯିବାର ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଶାନ୍ତି କାମନା ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ମନେ ରଖି ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ସେ କ'ଣ? ଆମେମାନେ ତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ ଅଶାନ୍ତି ଶତଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ସାହସ କରି ସେହି ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ? ସୁତରାଂ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି କହୁ ତାହା ଯେ ସେପରି ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଆମେମାନେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହୁଁ, ତାହାର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମୁହଁରେ କହୁ ସଂସାରରେ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ। ଏହା ନିତାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମନେ କରୁଛି ଶାନ୍ତି ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ମନ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଏହି ଅଶାନ୍ତିକୁ ବରଣ କରିପାରେ ଏପରି ସାହସ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି? ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତି କହିଲେ ବୁଝୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହାତରୁ ମୁକ୍ତି, ଦୁଃଖ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏ କଥା କିଏ ବୁଝାଇବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟକୁ ପାଏ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେକରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗି ଉଠେ। ମନରେ ଏପରି ହଜାର ପ୍ରକାରର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି, ତାହା ତୃପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତାହା ପାଇଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ, ପୁଣି ଏପରି ମନେ ହେବ ଯେ ଅନେକ ଦିନ ତ ଏହି ଜିନିଷଟା ଖାଇନି। କାର୍ଯ୍ୟତ ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭୋଗ କରିବ ଦେଖିବ ସେତେ ହିଁ ଅତୃପ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ସୁତରାଂ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଶାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାଠାରୁ ବିପରୀତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ବାହାରରୁ ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଯେ ଆମେମାନେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, କେହି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଷୟ ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପନିଷଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁବା ସ୍ୟାତ୍ ସାଧୁ ୟୋବା ଅଧ୍ୟାୟକଃ ଆଶିଷ୍ଠ ଦୃଢ଼ିଷ୍ଠ ବଳିଷ୍ଠ ତସ୍ୟେୟଂ ପୃଥିବୀ ସର୍ବା ବିତସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୟାତ୍ ସ ଏକଃ ମାନୁଷ ଆନନ୍ଦଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକ ପୁରୁଷ ହେବେ, ସତ୍ ସ୍ୱଭାବବାନ ହୋଇଥିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ପାଠ କରୁଥିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ତେବେ ହିଁ ସେ ସଂଯମ ସହକାରେ ଅତୁଟ ଯୌବନ ନେଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦର ପରାକାଷ୍ଠା ହେବ। ଯୁବକ କହିବାର କାରଣ ତାଙ୍କର ହିଁ ଭୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ସାଧୁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ ସ୍ୱଭାବ ନ ହେଲେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅସଂଯମୀ ଅସତ୍ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ କରି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆକାଂକ୍ଷା ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ, ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ୱତଃ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଆସ୍ୱାଦଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ 2 ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ହିଁ ମିଳିଯିବ? ଏହା କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ? ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରେ ନାନା ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇ ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଆସି କୁହେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ସେହି ଶାନ୍ତି ସାମୟିକ। ଠାକୁର ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ତପ୍ତ ଅଙ୍ଗାରରେ ପାଣିର ଛିଟା।
ତତଲା କଡ଼େଇ ଉପରେ ପାଣି ଛିଟା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଉଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମନେ ହୁଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଏସବୁ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସେହି ଭାବ ଚାଲିଯାଏ। ପୂର୍ବର ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହି ଉପାୟ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ମନରୁ କାମନା ନିର୍ମୂଳ କଲେ ତେବେ ସେହି ଅଶାନ୍ତି ଯିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ଭାବିବେ, ଏହା କିପରି କଥା? ମନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କାମନା ଦୂର କର। କାମନା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏହି ମାର୍ଗକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତାହା ଭଲ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। କେହି ମୃତ ହେଲେ ତାହା ସହିତ ଦେଖା କରାଇ ଦେଇ ହେବ, ତାହେଲେ ମନରେ କିଛିଟା ଆଶା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେପରି ବ୍ୟର୍ଥ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କପଟତା। କିପରି କୁହାଯିବ ଯାହାକୁ ହରାଇଛ ତାକୁ ପୁଣି ପାଇପାରିବ? ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ତେବେ ତ ଦେଖା ମିଳିବ? ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖା ମିଳିବ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଫେରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବ। ୟଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତଃ। ଯାହାକୁ ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହୁଏ। ଆତ୍ମୀୟ ବିୟୋଗ ବ୍ୟଥାର ଦୁଃଖ ଶୋକ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କରୁ, ନିଜକୁ ନାନା ଭାବରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କିଛିଟା ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ପ୍ରଲୋଭ ମାତ୍ର। ଅନ୍ତରର ଦାହ୍ୟ ନିବୃତ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର କାମନାର ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଦାହ୍ୟର ନିବୃତ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୋକ ହେଉଛି। କାହାକୁ ହରାଇଲେ କିମ୍ବା କେହି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁନାହୁଁ, ମୋର ଯାଇଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁ। ଯିଏ ଯାଇଛି ତାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ। ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ନିଜ ପାଇଁ। ସୁତରାଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ କାମନା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। କାମନାର ତ ଶେଷ ନାହିଁ। ନାନା ଭାବରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି। ଯେପରି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହିଷାସୁର ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ନିହତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଅସୁରର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି। ଅବଶେଷରେ ମହିଷର ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦେବୀ ତାକୁ ବଧ କଲେ। ସେହିପରି ମନର କାମନା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସି ହାଜର ହୁଏ। ମହିଷାସୁରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ ପରି ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣର ଯେଉଁ ବୀଜ କାମନା, ତାକୁ ଯଦି ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ଆଉ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ଦୁଃଖର ବୀଜ କାମନାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଦୁଃଖର କାରଣର ରହେ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଏଷାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।